ओम नमो नारायण मित्रों, जय माताजी। हूँ हसु गोस्वामी मारी चेनल जीवन बूटी उपाय में आप मित्रों स्वागत करूँ छूं। मित्रों, आजे जे हूँ औषधि विषय आपने मार्गदर्शन देवा जई रह्यो छूं ए पहला आप मित्रों खूब खूब आभार मानु छूं। आपे जे मारा विडियो जोई अने मने लाइक कर्यो छे तो ए बदल पण हूँ आपनो खूब खूब आभारी छूं। मारो जे लक्ष्य छे आपने निरोगी राखवानो जे लक्ष्य छे ते मारी जे सूझ प्रमाणे तमने गाइडन्स आपी रह्यो छूं। तो मित्रों, आगळ जो हूँ बात करता जे औषधि विषय हूँ मार्गदर्शन देवा जई रह्यो छूं ए औषधिनुं नाम छे विश्व प्रसिद्ध औषधि जेनुं नाम छे લીમડો। जे कड़वो લીમડો छे ए आजनी औषधि विषे हूँ तमने मार्गदर्शन देवा जई रह्यो छुं। आज લીમડાને कोण नथी ओळखतुं? बधा ओळखे छे, बधा प्रांतोनी अंदर थाय छे, बधा देशोनी अंदर आ લીમડો थाय छे। बहु सरस मजानुं शीतळ छायावाळुं आ वृक्ष छे। आ वृक्षनी तुलनामां कोई वृक्ष आवी न शके। अने महाकविओए तो त्यां सुधी लख्युं छे के बहु गुणवंतो कीओ ने कड़वो कीओ। आमां जेटला गुण छे एटला कोई वृक्षमां नथी, पण महान औषधि तरीके हूँ एनो जे उल्लेख करी रह्यो छुं, जे आपणा ऋषि मुनिओए जेनो उल्लेख कर्यो छे। લીમડો अति उपयोगी छे पण थोड़ो कड़वो छे। तो आ औषधि विषे वधारे माहिती के जेना कातरादार पत्ता होय छे ने झीणा झीणा फूल आवे छे ए आप बधा जाणो छो, एनाथी बधा आप वाकेफ छो। લીમડાને आप सौ बधा ओळखो छो एटले वधारे टिप्सनी अंदर न जता आगळनी जे आपणने લીમડો क्यारे ने केवी रीते केम उपयोगमां आवे छे ए विषे हूँ तमने मार्गदर्शन देवा जई रह्यो छुं। तो मित्रों, आपणा जीवननी अंदर ताव जेने कहेवामां आवे छे, जेने आयुर्वेदनी भाषामां ज्वर कहेवामां आवे छे, तो ए जो नो ज आववा देवो होय तो तमारे शुं करवुं जोईए के आपणामां एक पौराणिक एवी प्रथा हती के चैत्र महीनामां शुक्ल पक्षमां पयोप्रदा तिथि एटले के एकमथी લીમડો पीवानी एक प्रथा हती। जो खरेखर तमे आवी रीते जो લીમડો पीशो तो तमे सदा निरोगी रहेशो। एवुं जे आजे ग्रंथोमां लखेलुं छे, पुराणोमां लखेलुं छे, आयुर्वेदाचार्योए पण लख्युं छे के जेनामां कई रीते पीवो, केम पीवो ए पण एनुं लखेलुं छे के 7 दिवस पीवो, 5 दिवस पीवो, 11 दिवस पीवो, पण पीवो अचूक पीवो के जेथी करीने तमारे तावनी साथे लड़वानी तमारामां क्षमता आवी जाय। तो केवी रीते पीवो? तो एक प्रयोग हूँ तमने जे बतावी रह्यो छुं। तो ए प्रयोग एवो छे के माणसने एक तो 50 ग्राम जेटला લીમડાના कूणा पत्ता, त्यारबाद एना जे फूल होय छे फूल लई आववाना, एनी अंदर तमारे हींग नाखवानी स्वाद पूरती, पछी सिंधालू नाखवानुं, एनी अंदर मरी नाखवाना अने आदुनो टुकड़ो नाखी अने एनी घूटी अने त्यारबाद एनी अंदर गोळ अने आंबली नाखवानी। आ घूटी अने जे पाणीनो रस बनावी अने जो कदाच एने पीवामां आवे तो ए व्यक्तिने आखुं वरस एने ताव न आवे। त्यारबाद बीजा नंबरनी अंदर होजरीनी गरमी पण ओછી थाय। बीजो पण एक पीवानो एक प्रयोग हूँ तमने बताववा जई रह्यो छुं। ए प्रयोग एवी रीतनो छे के 50 ग्राम जेटला तमारे લીમડાના फूल अने कूणा पत्ताओ लई लेवा। त्यारबाद एनी अंदर तमारे 10 ग्राम जेटली साकर नाखवानी अने 5 ग्राम जेटलो आदु नाखवानो। त्यारबाद एने खूब कूटी 1 ग्लास पाणी नाखी एने जो कदाच आपनी पासे मिक्सर होय तो एनाथी पण ग्राइंड करी शको छो अने एने गाળી अने जो पीवामां आवे तो तमारा होजरीनी अंदर जे गरमी छे, घणी बधी व्यक्तिओ आवी फरियाद करती होय छे, पगना तळियामां बळतराओ थाती छे, हाथमां बळतराओ थाती होय छे,
જેને મોઢામાં ફોલ્લાઓ નીકળતા હોય છે, તો આવી વ્યક્તિએ આ લીમડો અચૂક પીવો જોઈએ કે એની જે તમામ જે બળતરાઓ છે એ શાંત થઈ જાય. લીમડો ઠંડો છે એટલે એનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ. ત્યારબાદ જે વ્યક્તિને તાવ આવતો હોય તો એ વ્યક્તિએ શું કરવું જોઈએ? એ વ્યક્તિએ લીમડાના પત્તા લાવી અને સૂકવી દેવા જોઈએ. એ લીમડાના પત્તાનું ચૂર્ણ માનો કે 50 ગ્રામ કરી લીધું હોય તો એને સામે 50 ગ્રામ તમારે કરિયાટાનું ચૂર્ણ નાખવાનું. કરિયાટું એની અંદર 50 ગ્રામ નાખ્યા પછી એની અંદર 25 ગ્રામ કડું નાખી દેવાનું. અને આ ચૂર્ણ રોજ તમારે જો સવાર સાંજ લેવામાં આવે તો તમારે કોઈ પણ જાતનો તાવ તમને આવતો નથી. એટલી એનામાં ગુણવત્તા છે. તો આ લીમડો એટલો બધી મહાન છે કે જેની છાયા પણ મહાન છે. લીમડાની નીચે અત્યારે ઉનાળાની અંદર સૂવાથી ઘણો જોરદાર ફાયદો થાય છે અને એની શીતળ છાયા હોય છે. એથી જો આગળ વાત કરું કે જે વ્યક્તિને ગુંબળું હોય એ ગુંબળાની અંદર રસી થઈ ગયા હોય તો લીમડાને પાણીથી ગરમ કરી અને એ આપણી જો કે આપણી માતાઓને આપણા વડીલોને ખબર જ છે, પણ આજની યુવા પેઢી કદાચ આ ન કરે, પણ તમે પણ કરજો. આપણા જે વડવાઓ જે કરતા તેને ઉકાળી અને એનાથી ગુંબળું સાફ કરવામાં આવે તો એને તાત્કાલિક રૂજ આવે છે અને તાત્કાલિક મટી જાય છે. એથી જો વાત કરું તમારે તો વધારે જે માણસને ગરમી રહેતી હોય તો એને લીમડાના પત્તા અને ખડી સાકર આ બેને મિક્સ કરીને સાથે સૂંઠ નાખી અને જો કદાચ એનો કાળો કરીને પીવામાં આવે ઠંડો થયા પછી તો એ માણસને પણ જોરદાર ફાયદો થઈ જાય છે. એથી જો તમને કદાચ વાત કરું તો જે વ્યક્તિને કમળો થઈ ગયો હોય કમળો, તો એ વ્યક્તિને શું કરવું જોઈએ? તો કમળાની અંદર લીમડાની જે અંતરછાલ છે અંતરછાલ લઈ આવવાની. અંતરછાલનો જો રસ કાઢવાનો, ત્યારબાદ એની અંદર મધ મિક્સ કરી દેવાનું. મધ મિક્સ કર્યા પછી તમારે એમાં થોડીક સૂંઠ મેળવી દેવાની અને એ જો પીવામાં આવે તો તમારે કમળામાંથી મુક્તિ મળે છે, કમળો પણ મટી જાય છે અને આપને આરામ થાય છે. અને ખાસ કે જે અત્યારે ગરમીની સિઝન છે એટલે અચૂક તમારે લીમડો પીવો જોઈએ. અને લીમડાની આજુબાજુ જો કે ગામના પાદરમાં લીમડો હોય જ છે. હરેક ગામ એવું છે કે જ્યાં ન હોય એવું બને નહીં. ખેતરવાડીએ બધામાં લીમડો હોય છે. અને જ્યારે જે વ્યક્તિને આ સમય દરમિયાન જેને ખસ, ખુજલી, ઓખો આ તે જે કંઈ વસ્તુ થઈ હોય છે તો એવી વ્યક્તિએ શું કરવું જોઈએ? તો એવી વ્યક્તિએ જે લીમડામાંથી જે લીંબોળી હોય છે તે લીંબોળી તોડી લેવી જોઈએ અને એ લીંબોળીને એને કૂટીને પેસ્ટ બનાવવાની. અને એ પેસ્ટ બનાવ્યા પછી એ જે ખસ ને આવી જે જગ્યાઓ છે ખંજવાળવાળી જગ્યા છે એ જગ્યાએ એને લગાડવાથી એને જોરદાર ફાયદો થઈ જાય અને તાત્કાલિક મટી જાય છે. રામબાણ ઈલાજ છે. આપ પણ એનો અનુભવ કરજો. ત્યારથી જે માણસને સર્પદંશનો જે ડર રહેતો હોય તો આવી વ્યક્તિએ પણ એક કામ કર્યા જેવું છે કે જે રોજે લીમડો ખાય છે, એવું આયુર્વેદ એમ કહે છે કે જે રોજે લીમડો ખાય છે, જે લીમડાના પત્તા ખાય છે, એ વ્યક્તિને ક્યારેય વિષ કારણગત થતું નથી. કારણ કે જે વ્યક્તિ રોજ લીમડો ખાતો હોય તેને ક્યારેય પણ સર્પદંશ થાય તો એને એટલું બધી વિષ ચડતું નથી, એવું આપણા આયુર્વેદનું એવું કહેવું છે. તો આપ પણ એનો અનુભવ કરજો. આપ પણ ખાઈ શકો છો. એથી પણ જો તમને કદાચ આગળ હું વાત કરું પણ કોઈ દિવસ રોગ ન થવા દેવો હોય તો તમારે શું કરવું જોઈએ? તો તમારે રોજ 10 ગ્રામ જેટલું, જો કે જેવી સંખ્યામાં તમારે બનાવવું એમાં બનાવી શકો છો. તો લીમડાના સૂકા પત્તા પહેલાં લીલા પત્તા લાવી અને એને સૂકવી નાખવા જોઈએ. અને સૂકવી નાખ્યા પછી તમારે એનું ચૂર્ણ બનાવી નાખવાનું. એની અંદર 1 ચણોઠી ભાર જેટલું
તમારે કપૂર મેળવી દેવાનું। 50 ગ્રામ લીમડાના પત્તાનું ચૂર્ણ હોય તેમાં 1 ચણોઠી ભાર એ તમારે એની અંદર મેળવી દેવાનું। 1 ચણોઠી ભાર જેટલી હિંગ મેળવી દેવાની। ત્યારબાદ એ ચૂર્ણ તૈયાર થઈ ગયું। એ ચૂર્ણ તમારે સાંજે સૂતા પહેલાં જો આ ચૂર્ણ ખાવામાં આવે બરાબર, તો એને કોઈ દિવસ આજીવન નિરોગી રહે છે। આજીવન નિરોગી, કે ક્યારેય પણ એને કોઈ પણ જાતનો રોગ કારણ કે થતો નથી અને ક્યારેય એને રોગ ક્યારે અસર પણ કરતો નથી। તો આવા લીમડાના મહાન ગુણો છે જે આ ઔષધિ ભગવાને આપણને પ્રદાન કરી છે। ખૂબ જ ગુણકારી ઔષધિ છે। આપણા ઋષિમુનિઓ એનું સંશોધન કરીને આપણા સુધી પહોંચાડ્યું છે અને હું આપના સુધી પહોંચાડવાનો પ્રયત્ન કરી રહ્યો છું। તો મને જ્યાં સુધીની સૂઝ છે ત્યાં સુધી આપને ગાઈડન્સ અને માર્ગદર્શન દઈ રહ્યો છું। મિત્રો, આભાર તો તમારો હું ખૂબ વ્યક્ત કરું છું કે જે મારી કલ્પના નહોતી એનાથી પણ મને આગળ તમે પ્રોત્સાહન કર્યો છે અને મારા વિડીયો ખૂબ જોઉં છો અને હરેકની અંદર લાઈક મને મળી છે, તો આપનો હું ખૂબ ખૂબ આભારી છું। પણ સાથે સાથે એ પણ કહેવા માગું છું, આપ નિરોગી રહો, આપના બાળકો, આપનો પરિવાર નિરોગી રહે, આપણા સગા સ્નેહી પણ નિરોગી રહે। આ ઉપચાર અચૂક કરવા જે અનુભવેલા છે। અને તો મારો વિડીયો આપને જો સારો લાગ્યો હોય તો મિત્રો મારી ચેનલ જીવન બુટ્ટી ઉપાયને આપ સબસ્ક્રાઈબ કરજો, લાઈક કરજો, બેલ બટન દબાવી દેજો અને ત્યારબાદ તમારા મિત્ર સર્કલને પણ શેર કરજો। જય માતાજી। ઓમ નમો નારાયણ।